من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهور ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتم واخرجوا من حضارة فلا تشهدوا من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام الحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا بسبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن صرتم من استيسر من الهدي ولا تحركوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة ما استيسر من الهدي ومن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن ونحاذر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح فضلا من ربكم فإذا أفدتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبل لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاد الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم واذكروا الله كذكركم آباءكم وأشد ذكرا ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات ومن تعدل في يومين فلا إثم عليه ومن آخر فلا إثم عليه من اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إلى تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا يشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الحصان وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها بالحرض والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له ذك أخذته عزته بالإثم حسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, mari pagi yang cerah ini kita awali dengan membaca suratul Fatihah dan doa pembuka
membuka majelis. Semoga apa yang akan kita pelajari, semoga segala aktivitas kita hari ini senantiasa dicatat oleh Allah sebagai sebuah amaliyah yang diridhoinya, dan kelak kita mendapat pahala dan barokahnya. Amin. Al-Fatihah. Ya kana abdu ya kana Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi semuanya. Kabarnya sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kesehatan merupakan salah satu nikmat Allah yang wajib kita syukuri ya. Jadi kalau ada saudara kita atau ada keluarga kita atau ada teman kita yang hari ini diberi ujian oleh Allah berupa sakit, maka semoga segera diberikan kesembuhan, diberikan obat oleh Allah sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Baik anak-anakku, bagaimana yang saya sampaikan di WA Group tadi, bahwa hari ini sedianya kita melanjutkan aktivitas diskusi kita. Nanti sekiranya waktunya cukup, nanti akan saya tambahkan materi bab 3. Filenya sudah saya kirimkan di WA Group ya, jadi bisa di download, bisa dibaca. Barangkali ada yang belum sempat untuk mendownload dari Classroom. Saya mengingatkan kepada kalian untuk tetap mengkonfirmasi kehadiran kalian di Classroom, baik itu yang sakit, izin maupun hadir, sehingga tercatat oleh sistem dengan sebaik-baiknya. Baik, ada 9 yang sudah konfirmasi. Anak-anakku, menurut catatan saya di kertas ini yang sudah tampil adalah Asy'ariyah, Jabariyah. Terus yang kemarin itu yang kita offline itu ada kelompok Khawarij, terus sama Qadariyah, sehingga total ada 4 ya, ada 4 kelompok yang sudah tampil. Untuk kelompok yang lain barangkali sudah tampil tapi belum saya dokumentasikan, maka silakan konfirmasi ke saya biar saya cross check. Untuk sekarang ada yang kelompok mau presentasi? Ada? Ada kelompok yang mau presentasi? Baik, sambil menunggu persiapan kelompok yang lain yang mau presentasi, saya akan ajak kalian untuk masuk ke materi berikutnya, karena mengingat waktu kita banyak tersita dengan kegiatan-kegiatan yang lain ya, termasuk kemarin itu ada tambahan materi tentang Bibras dan computational thinking. Baik, saya akan share screen. Ini di kalian muncul?
Oke. muncul ya. Baik. Untuk bahasan kita itu kalau dilihat dari struktur KIKD yang ada ya, kita kurang 3, menghindari dosa, terus ada berpakaian, terus kisah teladan. Saya akan mengajak ke kalian untuk masuk ke materi bab 3, yaitu menghindari dosa-dosa besar. Apa saja dosa-dosa besar yang akan kita bahas di sini? Yang pertama adalah membunuh, terus yang kedua adalah liwat atau liwati, terus ada LGBT, ada meminum khamr, terus ada judi, mencuri, durhaka kepada orang tua, meninggalkan sholat, memakan harta anak yatim, dan korupsi. Baik, itu adalah beberapa materi tentang dosa-dosa besar yang harus kita hindari, sebagaimana yang telah diajarkan oleh oleh Rasulullah ya, melalui syariat Islamnya yang disebarkan Rasulullah. Oke, saya sebentar. Baik, ini sebentar. Oke, agak pelan. Kelihatan ya? Apa terlalu kecil? Baik, KD-nya kalau mau disampaikan berarti ini ya. Yang pertama tentang dampak buruk. Dampak buruk dan pentingnya menghindari perbuatan dosa-dosa besar. Terus yang kedua, setelah menghayati dampak buruknya, maka kita mengamalkan sikap takwa, tanggung jawab, dan beramar ma'ruf dalam rangka menghindari perbuatan dosa-dosa besar. Yang kalau dihitung itu dirinci ada membunuh, liwat, LGBT, meminum khamr, judi, mencuri, durhaka, meninggalkan sholat, memakan harta yatim, korupsi. Ada 10 dari dosa-dosa besar. Oke. Terus yang KD 3 itu menganalisis perilaku yang termasuk ke dalam kategori dosa-dosa besar seperti yang dirinci tadi itu seperti apa nih, serta merinci atau menganalisis dampak negatif yang ditimbulkan dari perbuatan dosa besar. Oke, yang keempat menyajikan hasil analisis tentang perilaku. Baik, itu kalau ya, sehingga di sini kalau dituliskan indikatornya, setelah kalian mempelajari materi ini, paling tidak ada beberapa hal indikatornya mempunyai pemahaman yang kuat tentang dampak buruk dan pentingnya menghindari dosa besar, terus membiasakan sikap takwa, tanggung jawab, dan beramar ma'ruf. Terus pengertian dari dosa-dosa besar ini seperti apa masing-masingnya. Terus selanjutnya adalah merinci mana yang termasuk dosa besar dalam hal membunuh, dalam hal liwat, LGBT, dan seterusnya. Terus mengkritik perilaku dosa besar, artinya mengkritik bisa menelaah situasi dan kondisi di sekeliling kita. Kira-kira ada indikasi enggak perilaku dosa-dosa besar itu. Terus terakhir adalah merumuskan hasil analisis. Baik,
Saya masuk ke peta konsepnya ini ya. Ada 10 apa hal, ada 10 dosa besar. Baik. Ini kalau dilihat ilustrasi gambar ini sepertinya mungkin kurang begitu jelas ya. Tapi kalau dibesarkan agak kelihatan. Ini ada hubungannya dengan apa ini? Korupsi ya. Korupsi harus habis dari NKRI. Ilustrasinya seperti itu. Ada tikus. Ada lagunya apa? Mungkin lagunya Iwan Fals ya yang nyindir-nyindir tentang koruptor gitu. Kalau ini ilustrasi tentang apa ini? Baca ini lihat. Narkoba. Ya. Narkoba ada termasuk di dalamnya adalah bisa jadi HIV/AIDS ya. Oke. Yang pertama membunuh. Kita tahu atau kita banyak dengar, kita banyak lihat bahwa hari ini itu orang membunuh itu seperti sesuatu yang dianggap yang biasa begitu ya, sehingga ada peristiwa tetangga membunuh tetangganya, adik membunuh saudaranya, bahkan naudzubillah ada anak membunuh orang tuanya gitu. Ya Allah, naudzubillah. Padahal agama kita melarang hal itu ya, membunuh. Kenapa kira-kira dilarang? Kenapa kira-kira perbuatan membunuh ini sangat dilarang atau menduduki bahasan yang pertama untuk hari ini tentang menghindari dosa-dosa besar? Ada yang punya pendapat? Ini ya, kan ini sudah ada ilustrasi. Efek pembunuhan itu berlakunya jangka panjang, berkepanjangan. Kalau satu orang, misalkan satu orang, bahasa gini aja nih, satu orang ini dibunuh, maka akan menimbulkan apa yang namanya, iya apa tidak? Iya. Kalau sudah dendam, apalagi dendam kesumat yang itu sampai 7 turunan, artinya generasinya lah terus-terusan teh. Misalkan simbahnya yang dibunuh, maka anak dan cucunya tidak akan terima. Wah, suatu ketika kamu tak balas, misalnya seperti itu. Nah, ini yang pelaku awalnya dibunuh juga seret. Maka yang keluarga atau keturunan ini juga akan mencari keturunan berikutnya atau siapa yang bisa dibunuh, dan berkelanjutan. Maka efek pembunuhan itu selain berdampak kepada pelakunya, maka juga berdampak kepada keluarga dan masyarakat begitu ya. Ini kalau di Al-Quran itu disampaikan firman Allah. Bisa geser ke sini ya. Wala taqtun nafsal lati haramallahu illa bil haqq, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuhnya, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Maksudnya sebab yang benar bisa jadi ketika memang kita dalam kondisi genting, kita tidak menyerang tapi diserang, maka dalam rangka membela diri masih dibenarkan begitu ya. Artinya orang Islam memang tidak bikin masalah lebih dahulu gitu. Kalau bikin masalah lebih dahulu, maka itu enggak boleh gitu ya. Baik. Melindungi setiap jiwa. Sampai begini ya, mangkotala nafsam bigori nafsin au fasadin fil ardi faka'annama, ini seperti ini, faka'annama
qatalan nasa jami'a. Ya Allah, ini ilustrasi bahasa Al-Qur'an bahwa barang siapa qatala yang membunuh nafsan seorang bighairi nafsin, bukan karena orang itu membunuh orang lain, au fasadin, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, fil ardi, faka'annama qatalan nasa jami'a, seperti atau seakan-akan pelaku pembunuhan itu membunuh semua, ya, membunuh manusia seluruhnya. Ini seperti apa maksudnya? Seperti yang saya ilustrasikan tadi, akhirnya menimbulkan dendam dan seterusnya, kan berarti berkelanjutan terus gitu ya, sehingga membunuh manusia seluruhnya. Wah, itu Masya Allah. Jadi sesuatu yang sudah digambarkan di Al-Quran bahwa membunuh adalah salah satu hal yang sangat tidak diperbolehkan di dalam Islam gitu ya. Allah akan mengancam pelaku pembunuh itu masuk ke neraka jahanam. Ada yang mau ke neraka jahanam? Ada? Tidak ada. Naif-naifnya kita sebagaimana besarnya, sebagaimana banyaknya dosa kita, pasti nggak akan ada ceritanya, oh nggak apa-apa Pak, saya masuk ke neraka jahanam. Pastilah semuanya akan pingin masuk ke surga dan diampuni oleh Allah gitu ya. Maka Allah mengancam bagi para pelaku pembunuh itu, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jazaan itu berarti balasan gitu ya, jahannam, neraka jahanam, khalidina fiha itu berarti kekal ya di dalamnya. Alhamdulillah. Wa ghadiballah, dan Allah murka. Ghadab itu murka, marah kepadanya. Wala anahu, dan mengutuk atau melaknat. Wa a'dalahu, dan menambah atau menyediakan ya adzaban azimah, ya Allah, azab yang besar. Maka jangan sekali-kali kita terjebak pada dosa yang namanya membunuh gitu ya. Jika ada orang yang bertikai atau berkelahi dan berusaha saling membunuh, apabila salah satu dari bertikai tersebut yang menjadi korban, maka ini ilustrasinya seperti apa? Ketika bertikai ada nih ya, selamat bergabung yang barusan bergabung. Hari ini kita membahas tentang menghindari dosa-dosa besar begitu ya. Poin pertama adalah membunuh. Misalkan ada dua orang atau beberapa kelompok yang bertikai, atau kalau bahasa kalian mungkin setiap harinya adalah mendengar ini ya, tawuran ya. Jangan sampai anak-anakku di 11 bahasa ini atau juga kelas-kelas yang lain dari MAN ini ikut apa yang dinamakan tawuran. Jangan sampai ya. Karena kalau sudah posisi di situ bertikai, berkelahi dan saling mengancam untuk membunuh, maka kedua-duanya akan dimasukkan ke neraka. Loh Pak, nggak adil lah Pak. Kalau yang membunuh mungkin adil lah dia masuk ke neraka. Nah, tapi yang dibunuh kok juga masuk ke neraka. Kira-kira ilustrasinya seperti apa? Kenapa kok kedua-duanya? Ini kan pada hakikatnya, pada intinya masing-masing dari orang yang berkelahi tadi untuk niat untuk membunuh begitu. Ya kebetulan saja dianya atau salah satunya adalah terbunuh duluan begitu ya. Sehingga ya tetap ganjarannya atau balasannya adalah bukan ganjaran, balasannya adalah ya neraka begitu. Karena memang di awal sudah saling berniat, pokoknya aku apa wakmu sing mati, seperti itu kan. Biasanya kalau orang yang sudah membabi buta, sudah buta mata hatinya terus bertikai, itu kan pokoknya saling mengancam gitu.
aku atau kamu yang mati gitu. Nah, jadi kalau yang meninggal pun juga akan terancam ke dalam jurang neraka. Maka sekali-kali jangan sampai kita, Pak, kalau saya ditantang oleh orang lain, Pak, untuk berkelahi, Pak, ngapain juga berkelahi begitu? Apa yang didapat sih dari berkelahi? Ada sesuatu yang dapat didapat dari berkelahi? Ada hal baiknya menurut kalian? Ada enggak? Boten. Enggak. Pasti semuanya akan punya penilaian, nek gaya akal waras ya. Pasti semuanya akan merasa ngapain juga sih ya paling banter nek misalnya debat, artinya kita debat nafsu sesaat. Ya, debat bahasanya itu perkelahian kita itu hanya aja, Pak, hanya adu argumen saja, Pak. Ya enggak apa-apa juga kalau misalkan itu masih mending begitu ya, daripada langsung pokoknya kamu mau kita berkelahi di mana, duel, ayo. Jangan sampai seperti itu. Dampaknya itu bagi pelakunya. Tentunya kalau dia masih hidup maka nanti dia arahnya ke pidana, betul ya? Pidana larinya kemana? Penjara, ya tidak? Jadi penjara, udah. Masalah kalau seperti ini. Belum nanti kalau di neraka, di akhirat sudah ada ancaman neraka. Ya Allah, alhamdulillah. Ini kalau konteks keagamaan maka dia diancam masuk neraka jahanam. Oke. Kalau dari aspek psikologi, aspek kejiwaan, maka orang yang melakukan pembunuhan merasa ketidaktenangan jiwa. Pak, kalau ada yang sampai dimutilasi itu, ada yang memutilasi, maksudnya gak hanya membunuh aja, membunuh terus dipotong-potong, itu kira-kira orang itu waras apa enggak, Pak? Bisa jadi loh ya, bisa jadi sangat mungkin itu kejiwaannya terganggu banget gitu ya. Wong kita kalau motong, ada mungkin di antara kita yang motong ayam aja merasa gimana gitu, takut dan seterusnya begitu. Apalagi yang dipotong adalah manusia, ya Allah, betapa sudah butanya begitu ya mata hatinya dia itu. Bagi keluarga korban, ini seperti yang saya sampaikan tadi, dia akan kalau keluarganya tidak bisa menerima, bisa jadi dendam kesumat, dendam yang berkelanjutan gitu ya, efeknya berkelanjutan. Oke, terus saya geser ke sini. Bagi keluarga korban menimbulkan rasa dendam seperti yang saya sampaikan tadi. Baik. Nah, selanjutnya adalah ini. Poin yang kedua adalah liwat. Pernah dengar liwat? Liwat duduk wong Jawa nun sewu liwat enggak ya? Iki pakai liwati. Kalau bahasanya biasanya ada di kitab-kitab klasik itu biasanya dibaca begini ya, ada liwati pakai to, liwat itu dinisbahkan ke kaumnya Nabi Lut ya. Ada pernah dengar kisahnya Nabi kaumnya Nabi Lut? Ada? Ada yang pernah dengar? Pernah? Baik. Yang di sana itu ini ya. Liwat itu kalau diterjemahkan dalam bahasa yang sederhana gitu ya. Ini ya. Liwat itu ini ya. Halo.
Sebentar. Oke. Menjelaskan tentang perbuatan seorang laki-laki yang mohon maaf memasukkan dzakar atau penisnya ke dalam dubur laki-laki, atau bahasa lain adalah homoseks. Oke. Jadi ini adalah istilah yang menggambarkan betapa buruknya moral umat Nabi Lut ketika itu, sehingga mereka punya kebiasaan suka dengan sesama jenis begitu ya. Ini kalau laki-laki, kalau perempuan biasanya disebut dengan ini ya. Jadi bukan laki-laki suka dengan perempuan sebagai kodratnya begitu, sebagai fitrah manusianya, akan tetapi suka dengan dengan sejenisnya. Ini hari ini ada loh ya yang menyimpang seperti ini. Pada perayaan 17-an kalau nggak salah tahun ini mungkin atau tahun kemarin ya, ada pesta besar itu, ada sekelompok laki-laki yang nyewa hotel dan seterusnya, mereka pesta yang namanya ini ya. Kalau bahasa di bahasannya adalah mereka liwati, sehingga ini ya homoseks. Jadi betapa bobroknya kalau seperti itu. Coba kalian pernah lihat ini enggak? Pernah lihat ini? Boten. Ini bukan pahatan ya, bukan stupa ya. Kok stupa? Relief bukan. Tapi ini bener adanya gitu ya. Jadi mereka sedang berpesta seks, homoseks ya. Oleh Allah dilululantakkan dan menjadi batu. Sampai sekarang ini ada nih. Ini ada yang namanya nih ya, mereka tewas membatu saat berhubungan seks. Masya Allah, seperti ini. Jadi dilululantakkan di kota Pompei atau kaum Sodom ya. Jadi mereka sedang bermaksiat seperti itu, langsung dilululantakkan, diadab oleh Allah. Satu kota itu menjadi seperti ini, batu semua gitu ya. Jadi ini bukan sekali lagi bukan relief, bukan patung, bukan yang dibuat-buat begitu, tapi memang ini benar adanya. Silakan aja nanti coba browsing tentang kota Pompei gitu ya, tulisannya Pompei, diadab oleh Allah karena memang mereka melakukan sebuah dosa atau perilaku yang tidak diridhoi oleh Allah, sehingga seperti itu ya, betapa tragisnya. Nah, kalau hari ini terjadi penyimpangan seperti ini, tapi kenapa Pak kok nggak diadab oleh Allah langsung? Karena umatnya Rasulullah punya keutamaan dari umat yang lain. Bisa jadi adabnya ditunda, atau barangkali setelah melakukan dosa itu, kaumnya Nabi Muhammad itu bisa bertobat gitu ya, sehingga ditunggu oleh Allah taubatnya begitu ya. Kalau zaman dahulu, kaum zaman dahulu ketika tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi dan Rasulnya, maka langsung seketika itu dimusnahkan gitu, atau diadab oleh Allah. Seperti kisahnya Nabi Nuh, umatnya yang disapu bersih oleh ombak dan seterusnya begitu ya. Kembali ke materi mana tadi?
bahwa liwati itu innakum la ta'tuna rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumum musrifun. Ini ya yang terjadi di kaumnya Nabi Lut itu, sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, berarti yaitu tadi homoseks, bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Nah, musrifun, orang-orang atau kaum atau golongan yang melampaui batas. Maka ini adalah salah satu dosa besar. Jadi kalau hari ini ada yang menggembar-gemborkan itu hak asasi manusia, kalian jangan terkecoh, karena hak asasi manusia yang seperti apa yang melegalkan apa yang dinamakan homoseks ini atau lesbian ini. Kan kalau orang nalarnya nalarnya ini dipakai atau akal sehatnya dipakai, maka sesuai dengan kodrat penciptaannya dia diciptakan berpasang-pasangan, bukan sepasang begitu ya. Maksudnya bukan sejenis kelaminnya misalkan gitu, tapi ada memang berpasangan begitu, ada lawan jenisnya begitu ya, sehingga itu menyalahi nih ya. Atau terkenal untuk umatnya Nabi Lut itu adalah kaum Sodom. Kaum Sodom. Jangan ditambahi begini ya. Ini kebaca ini. Kebaca. Terus dipakai guyonan. Ya, ada kan iklan Indomie seleramu. Atau sodomi, jangan gitu ya. Karena gak baik. Jadi perbuatan keji dan seterusnya disebut kaum Sodom. Maka ya Allah langsung diadab oleh Allah seperti itu ya. Baik, ini kok lompat-lompat ini. Oke, waktu kita masih ada. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini tentang pembunuhan dan liwati dulu? Kira-kira kalau liwati itu menurut kalian liwat. Menurut kalian seperti apa? Maksudnya mengapa liwati juga dikategorikan ke dalam dosa besar juga? Kira-kira? Salah satunya kan itu menyalahi ya, atau menodai kodrat penciptaan dia sebagai atau mereka sebagai manusia begitu ya. Ini dasar keharamnya ini ya. Waluton idzan qala liqaumihi atatunal fahishah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dan kamu juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fasihah, perbuatan rusak, perbuatan yang sangat tidak baik itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini. Jadi terkenal ya, kalau kita ngomong istilah liwat itu koneksinya atau ada hubungannya dengan kaum Nabi Lut yang terkenal dengan kaum Sodom atau Sadam. Nah, seperti itu. Maka dasarnya sudah jelas bahwa perbuatan kaum Nabi Lut ini, dan kalau hari ini ada yang mencontoh seperti itu, maka itu merupakan perbuatan yang sangat dicela oleh Allah gitu ya. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan keji baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Oke, keharaman perbuatan termasuk ke dalam fasihah atau keji, sesuatu yang tidak baik. Baik, zina, oke. Zina adalah dosa besar. Namun liwat itu lebih dahsyat lagi. Di samping dosa besar ya, perilaku ini atau pelaku ini itu lebih berbahaya daripada zina. Zina aja sudah dosa besar. Kalau liwat berarti ya dosa besar plus juga sesuatu yang sangat membahayakan bagi kelangsungan manusia itu sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya dalam suatu komunitas itu, suatu lingkungan itu
banyak anggota komunitas itu yang homoseks. Kira-kira kalau homoseks itu ada kemungkinan adanya ini enggak, adanya perkembangbiakan, ada enggak? Halo? Jadi ya, kalau dalam suatu kelompok atau suatu masyarakat atau suatu lingkungan itu semuanya atau hampir sebagian besar itu mereka suka ini atau juga yang ini tadi ya, maka tidak akan ada terjadinya yang namanya perkembangbiakan atau pernikahan. Salah satu yang menjadi dampak atau manfaat adanya pernikahan kan ada keturunan gitu ya, atau kelangsungan hidup atau perkembangbiakan gitu. Nah, kalau semuanya homoseks, sing lanang seneng lanang, sing wedok seneng wedok, apa terjadi ini? Jelasnya tidak mungkin ya. Karena itu sehingga di sini sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri gitu ya, karena dari perbuatan mereka itu tidak ada yang namanya hal yang positif sama sekali begitu. Baik, oke. Waktu kita masih ada ya. Oke, saya lanjut ke sini aja biar. Oke, sudah kita sampai di ya, dampak negatif dari liwat melampaui batas, terus dilaknat daya rusak lebih besar dari zina itu ya. Nih, hilangnya keharmonisan keluarga. Iya, wong kita diciptakan atau kodrat kita, penciptaan kita itu ada harmonisasi, ada pasangannya begitu yang berbeda jenis, tapi liwat sekali lagi mengancam keberlangsungan spesies ya. Allah menamakan orang yang meliwat adalah kaum perusak atau yang dolim. Oke, saya tambah satu lagi yaitu LGBT. Pernah dengar LGBT? Pernah. LGBT itu singkatan dari lesbian, seperti yang saya sampaikan tadi, gay, biseksual, transgender. Oke, coba kita lihat LGBT. Jadi seperti ini, mereka menggaung-gaungkan. Coba. Jadi mereka meneriakkan jadi kebebasan LGBT. Jadi yang laki-laki suka laki-laki, yang perempuan suka perempuan. Terus ada yang satu sosok atau satu figur begini punya dua, atau pindah kelamin atau pindah jenis kelamin gitu, transgender gitu ya. Ya Allah, ini sesuatu yang hari ini tuh banyak yang menggembar-gemborkan, bukan banyak sih, ada beberapa kelompok yang menggembar-gemborkan begitu, sehingga itu bagian dari sekali lagi dari hak asasi manusia. Kita harus peka, harus bijak, harus bisa membedakan. Nah, kalau sesuatu yang itu ditentang atau dilarang dalam agama kita, jangan juga serta-merta mengatakan bahwa atau mensuarakan itu hak asasi kita. Hak asasi yang seperti apa kalau judulnya akhir-akhirnya adalah membuat kerusakan begitu ya. Maka jangan sekali-kali kalian terkecoh dengan hal-hal yang seperti ini. Kalaupun ada di sekeliling kalian, semampu kalian untuk mencoba menyadarkan mereka begitu ya, atau mengajak mereka kembali lah. Jangan sampai melakukan atau
ya ini apa itu, sebentar pinnya hilang, pin. Oke. Jangan sampai anak-anak saya yang ada ini, jangan sampai ya. Ini tetap lagi ada hubungannya dengan kaumnya Nabi Lut ya, wain qala liqaumihi atau tadi ya. Lesbian, pasangan perempuan dengan perempuan. Jadi ini ya, kalau gay itu pasangan laki-laki dengan laki-laki atau homoseks tadi ya. Nggak ada ceritanya, kita jangan sampai. Biseksual, mempunyai sifat kedua jenis kelamin, ya laki-laki ya perempuan. Transgender, berubah atau memiliki gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan seksnya yang ditunjuk pada saat lahir gitu ya. Jadi seperti itu, maka semuanya dari yang termasuk dalam apa tuh istilah LGBT semuanya dilarang gitu oleh agama Islam, dilarang oleh Allah. Okay. Jadi dasar keharamannya, walladzina hum li furujihim hafiduna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara dzalika fa ulaika humul adun. Nih ya, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istrinya atau kepada pasangannya yang sah atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Fitrah, jadi sangat lumrah punya naluri dengan lain jenis dan sudah disahkan dengan sesuai dengan hukum agama dan hukum negara melalui syariat nikah gitu ya. Barang siapa mencari yang dibalik itu, berarti mencari sesuatu yang tidak ditentukan seperti ini, kemaluannya tidak dijaga, terus tidak punya pasangan yang sah dan seterusnya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas ya. Faulaika humul adun. Jadi seperti itu ancamannya Allah. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, seperti yang tadi ya. Oke. Dampak negatif, pelakunya akan dibinasakan. Lambat laun kalau nanti tidak tidak ada perubahan perilaku, tidak ada taubat yang benar-benar, maka tunggu azab Allah. Cepat atau lambat pasti ada itu. Amtarna alaihim mataran fangdur kaifa kana aqibatul mujrimin, dan kami turunkan kepada mereka hujan batu. Hujan batu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berusaha itu. Seperti yang saya tampilkan di di gambar tadi, bahwa di situ ada kota Pompei yang dibombardir oleh hujan batu, abu, angin dalam waktu yang lama, sehingga mereka langsung menjadi seperti itu, menimbulkan penyakit jasmani bukan, tapi penyakit kejiwaan. Jadi sekali lagi, kalau mencoba nalarnya yang masih sehat, yakin tidak akan sampai ke situ gitu ya. Penyakit jasmani adalah penyakit kelamin dan HIV. Ini nanti larinya ke sana juga gitu ya. Selain penyakit kejiwaan, terus akhirnya nanti merembet menjadi penyakit fisik, penyakit jasmani, yang dampak dari atau akibat dari perbuatan LGBT itu maka mengarah ke yang namanya ini ya, penyakit kelamin, termasuk juga HIV. Dan di dalamnya sana pasti juga ada yang namanya pesta narkoba dan sebagainya. Itu akan menjadi tambah carut marut, gak karu-karuan begitu ya. Maka merusak tatanan kehidupan sosial. Jelaslah kalau ada komunitas yang seperti itu, maka akan merusak tatanan sosial. Yang dimaksud seperti apa? Ya nilai-nilai sosial dan agama yang misalkan ada syariat nikah atau pernikahan atau perkawinan, itu kan juga bagian dari norma agama atau nilai-nilai sosial yang perlu dijunjung, yang wajib, yang harus dipatuhi oleh semua anggota masyarakat.
Nah, kalau ini ada di tengah-tengah masyarakat, apa yang terjadi? Masyarakat itu akan menjadi sebuah komunitas sosial yang kacau pokoknya, yang nggak bagus begitu ya. Baik, kehidupan sosial semakin terpuruk karena banyak perilaku menyimpang. Ini garis bawahnya. Terlalu banyak yang menyimpang di situ, seperti tindak asusila, pelecehan seksual, perzinahan yang merajalela. Ini juga menjadi dampak negatif dari adanya LGBT. Maka saya ulang, mulai dari membunuh tadi, terus liwat, dan yang terakhir untuk hari ini adalah LGBT, adalah 3 hal atau 3 perbuatan yang termasuk ke dalam perbuatan dosa dan dosa besar. Semoga kita diselamatkan oleh Allah, tetangga kita, saudara-saudara kita tidak sampai melakukan apa yang menjadi bahasan kita hari ini, yaitu menghindari dosa-dosa besar. Maka sedapat mungkin kita mohon pada Allah agar kita dihindarkan, dijauhkan dari dosa-dosa itu semua gitu ya. Sekali lagi jaga, terutama yang anak-anak saya yang perempuan, jaga apa yang harus menjadi sesuatu yang harus kalian jaga, yang wajib kalian jaga gitu, termasuk juga yang laki-laki juga gitu ya. Jangan sampai kalian hanya diiming-imingi keduniawiaan terus semuanya itu ditanggalkan gitu. Semoga kita diselamatkan oleh Allah, amin. Kita cukupkan untuk hari ini, sudah jam 8. Kita baca dengan hamdalah dan kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Untuk kelompok yang lain tetap silakan dipersiapkan. Sekiranya ada kesempatan kita untuk berdiskusi, maka nanti kita selipkan diskusinya. Sembari juga materi yang lainnya akan kita lanjutkan gitu ya. Terima kasih anak-anakku, semangat, tetap semangat menjadi manusia-manusia yang senantiasa diridhoi oleh Allah dan Rasulullah. Amin. Insyaallah. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas.